Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Nanu the 10th class physics start out. 10th class physics की जमसा लावाले chapter दे SHM and waves. Simple harmonic motion and waves. पदी की जमसा लावाले तरफ चिकम दे आगे oscillatory motion. नावल मुंगा oscillatory motion बा डिस्कस को थी oscillatory motion से तवई और बिया बतागे सरा थी associated कम तरफ जागा बा डिस्कस को नंबर 1 oscillatory motion को डिफाइन करो the repeated forward and backward motion of a body about its mean position is called oscillatory motion. The repeated मतलब है दोहरावी the repeated forward and backward कला मखिता और कला शाता this motion चागा फलजान repeat कई और कला मखिता जी और कला शाता जी the repeated forward and backward motion of a body about its mean position is called oscillatory motion. This is the to and fro motion of a body about its mean position. The body the full mean position na मखिता और शाता हरकत या up and down या left और right side तक कम motion ही दे किस्म motion तम सवाल oscillatory motion होता है. एक for example जमसर दा ये body ला और इसका और दा कलर this is the mean position से और दा कलर this is राजी. Since the apex point na da body kala makhitazi or kala shatazi, this repeated backward and forward motion of a body is called oscillatory motion. Yeah, the apex point na kala right side tazi or kala left side tazi. Here the apex point na kala upward motion ki or kala downward motion ki. So this motion chipaki your body the apex point na kala upward, downward, right side ta या left side ta या फॉरवर्ड और बैकवर्ड मोशन कई जिस किस्म मोशन तम सवाल oscillatory motion होता है. अदी मिसाल सरे नंबर 1 मंगालू mass attached to spring. फर्स्ट का your body में the spring सर attached the body में the spring सर attached करा और दी बनु फोर्स से प्लाई कुदम कता पुलम प्रराम का उदला द चिनुंगरा का गु और वे फ्री the spring that was upward motion कई देख पल जदी त बराजी खुद त बोदरी की ना बिया वापस बराबरी inertia है वजना. The mean position of the body was करा up and downward motion लगी. जब अपन जाना repeat किया और कता ऊपर हरकत की. The upward downward motion तम सोई oscillatory motion होता है. बर मिसाल जम से दिस रे simple pendulum है. Simple pendulum जम से सही you are the metals you go लई जिधर तार पर जरे सरा राजवान दशीवी. द जो स्प्रे कम्स की बने वराले ये तम सोई mean position होता है. या होता बल नुमाई इक्विलिब्रियम पोजीशन उसके दिन हम दिखावर को दीज की तरह वालू और बे रिलीज को प्रीदू दाबा राजी वापस पल दे हालत था और दे हालत तराशन दल तब मुद्री की ना बल्कि दे साइड तब राजी दी मीन पोजीशन न बकला मखकी और कला शाता है कल फॉरवर्ड और बैकवर्ड मोशन में कई दी किस्म मोशन तम सवाल oscillatory मोशन होता है. बर मिसाल मंगालो द टाल लका टाल मंगा जोड़ को टाल चिंग जोड़ को आगे बनी परस सिंपल पेंडोरम प्रशांति जुटाला मी नो दाजम सर परस का यो टाल ले पदीवन सोक नास्ते मंगल दिखा वरला दब कला अपोज कला बदी फरज द मोशन बस की रिपीट की बा दक्षण द जांगो हरकत जांगो ची कला मंगल दिखा वर को हम आशुम तक जांगो द पकम जगी लावल द वराले दे तम मेन पोजीशन वायु और ये मेन पोजीशन न कला द मखकजी और कला शातजी द रिपीटेड फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मोशन तम सोई oscillatory motion होता है. अदीन अलावा गिटार तो सितार के चिकम मजी तो दी दा मजी चिकला मंगा दा गाउन पदा मजी मुसको वाइब्रेट को दा मजी चिकमाले अपवर्ड डाउनवर्ड मोशन की द के रिपीटेड अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मोशन तम सोई oscillatory motion होता है. और रिकम पॉइंट में चिदा अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन कई लेफ्ट साइड या राइट साइड का मोशन कई दबे पोजीशन तमंगा mean position वायु या और तवायु equilibrium position. उस दी oscillatory motion सरा चिकम related term दी ना कबा डिस्कस करो. हाँ the oscillatory motion सरा चिकम related term दी यो पक दे जम सरा cycle या और तबन नुमाई vibration. और cycle या vibration से तो वही मुंगोई ची one complete round trip of vibrating body about its mean position is called vibration. यो कंप्लीट राउंड ट्रिप यो मुकम्मल चक्कर फॉर एग्जांपल दाजम सर यो बॉडी ला
او د مین پوزیشن دی دا د مین پوزیشن نه کله دسی حرکت کوي او کله تیزی ته راځي. اوس که پرس که دی باډي د دې ځای نه روانه شوه د ا پوزیشن نه د مین پوزیشن د موږ سٹارټ د دې ځای روانه شوه دلته رااله مین پوزیشن ته بیا د بل ایکسټریم پوزیشن ته رااله بی ته د بی نه واپس د پرس که او ته رااله او د او نه واپس ا ته رااله یعنې د ا نه تللی وه او ا ته واپس رااله نو یو راوند یې کمپلیټ کو یو چکر یې کمپلیټ کو دغه یو مکمل چکر ته موږ څه وایو سایکل یا وایبریشن ورته وایو ځکه موږ ډیفاین کوو چې ون کمپلیټ راوند ټریپ یو مکمل چکر اچھا د وایبریټینګ باډي یو مکمل چکر ته موږ څه وایو وایبریشن ورته وایو لکه یا پینډولم شو پینډولم پر اس قسم سره په دې مین پوزیشن دی او ما دې ځای نه سپورټ ډسپلیسمنټ کو دې ځای ته راوستو دې ا پوزیشن ده اوس زه ریلیز کوم پر اس دې ځای نه سٹارټ والا مو سو ریلیز مې کوم دا ولې او پوزیشن ته راځي او او ودرې کې نه بیا واپس سره راځي ا ډیش ته راځي او د ا ډیش ته واپس او ته بیا واپس دې ا پوزیشن ته راځي چې ا تراشن یو چکر مکمل کو دغه یو مکمل چکر ته مسوي وایبریشن یا ته وایي سایکل. اوس دویم زم سره ټرم دی ټایم پیریډ اوس د دې یو وایبریشن په څومره ټایم کې کمپلیټ شو دا په 2 سکند کې پوره شو په 3 سکند کې پوره شو په څومره ټایم کې چې دا یو وایبریشن دا یو چکر مکمل شو دغه ټایم ته موږ وایو ټایم پیریډ ته وایو. The time required to complete one vibration is called time period. یعنې د یو وایبریشن په کمپلیټ کېدو باندې په پوره کېدو چې څومره ټایم لګي دا ته موږ ټایم پیریډ ته وایو. It is denoted by T دا موږ په T باندې ډینوټ کوو او د دې یونټ زم سره سکند دا موږ میجر کوو په سکند کې. نیکسټ ټرم زم سره دی فریکوینسي. فریکوینسي موږ داسې ډیفاین کوو چې نمبر اف وایبریشن ان 1 سیکنډ is called frequency. چې په یو سکند کې زم سره څومره وایبریشن کمپلیټ شي په یو سکند کې څو وایبریشن کمپلیټ شو 2 وایبریشن کمپلیټ شو 3 وایبریشن کمپلیټ شو نو دغه ته موږ د وایبریټینګ باډي څه وایي فریکوینسي ورته وایو. لکه فار ایگزامپل زم سره دا یو سپرینګ شو او دا سپرینګ چې کوم دی د مین پوزیشن نه آسیلیشن کوي نو په یو سکند کې څو چکر پوره کوي په یو سکند کې یو چکر پوره کو نو دې زم سره فریکوینسي شو 1 که په یو سکند کې 2 چکر پوره کړی د فریکوینسي شو 2 که په یو سکند کې 2 چکر پوره کړی د فریکوینسي شو 3 نو موږ چې نمبر اف آسیلیشن یا نمبر اف وایبریشن چکر ته موږ وایو په یو سکند کې اسکال فریکوینسي دا موږ نوٹ کو په سمال اف باندې او دې یونټ زم سره د یونټ اف فریکوینسي سایکل پر سکند یعنی 100 سایکل په یو سکند کې پوره شوي او دې ته موږ باندې مسوي هرتز. هرتز مینس که پرس که 3 هرتز فریکوینسي نه دی مطلب څه شو دا 3 سایکل په یو سکند کې پوره کوي نو هرتز مینس سایکل پر سکند یا ورته موږ د هرتز وایو خو د هرتز مطلب دی سایکل پر سکند. اوس موږ د ټایم پیریډ او د فریکوینسي مینس کې ریلیشن ډرایو کوو. موږ اوس ډسکس کوو ریلیشن بټوین ټایم پیریډ اینڈ فریکوینسي یعنې د ټایم پیریډ او د فریکوینسي په منځ کې څه رشته ده د یو بل سره تعلق دی نو ټایم پیریډ اینڈ فریکوینسي آر ریسیپروکل آف ایچ ادر. ټایم پیریډ او ریسیپروکل د یو بل ټایم پیریډ او فریکوینسي د یو بل ریسیپروکل دي د یو بل مقلوب دي که یو سیوا کې نو بل به کمیږي او که بل سیوا کې نو بل به کمیږي یعنې که فریکوینسي سیوا کېږي نو ټایم پیریډ به کمیږي مطلب یې که پرس کې باډي فریکوینسي سیوایي نو دا به یو وایبریشن په لک ټایم کې کمپلیټ کوي او که پرس کا ټایم پیریډ سیوایي نو د دې مطلب چې دا به لک په یو سکند کې د دې ارتعاشات کمی نو فریکوینسي او ټایم پیریډ بیسیکلی د یو بل ریسیپروکل دي په دې ایکویشن باندې به زموږ سره بیا نومیریکل راځي او موږ به نومیریکل حل کوو. نیکسټ زموږ سره ټرم دی ډسپلیسمنټ. Displacement موږ داسې ډیفاین کوو چې the distance of oscillating body from mean position at any instant of time. که فرض که زموږ سره یو باډي آسیلیشن کوي فرض که سمپل پنډولم دی دا سمپل پنډولم آسیلیشن کوي په any instant باندې په هره لمحه باندې فرض که په بعضې لمحه باندې به دا پنډولم په دې کېږي په بعضې لمحه باندې به په دې کېږي په بعضې کې به په دې کېږي په هره لمحه باندې چې د دې مین پوزیشن او دې څومره فاصله وي دغې فاصلې ته موږ څه وایو ډسپلیسمنټ ورته وایو. موږ ډیفاین کوو چې د ډسټنس اف اسیلیټینګ باډي دا اسیلیټینګ باډي دا د دې ډسټنس فرام مین پوزیشن د کوم ځای نه د مین پوزیشن نه ایٹ any instant of time په هره لمحه باندې جدا جدا یعنې دا خو روانې په وخت کې روانې په بعضې لمحه باندې به ډسپلیسمنټ کمي او په بعضې باندې به سیوایي
نو په هره لمحه باندې جدا جدا چې دې کومه ډسټنسي د مین پوزیشن نه دغه ته موږ څه وایو ډسپلیسمنټ وایو په نهم کې موږ داسې ویلو چې د شارټیسټ ډسټنس بټوین ټو پوینټ نو زموږ سره په اسیلیټډ موشن کې دا ټرم هغه کې لږ فرق دی دا مسله کې چې کوم دی هغه شو ځکه چې د دې مین پوزیشن نه د دې پورې چې کومه شارټیسټ ډسټنس یې ته موږ څه وایو ډسپلیسمنټ ورته وایو نو دا په هره لمحه باندې موږ چې جدا جدا د کېږي موږ دلته ځکه لږ جدا کوو ځکه موږ د ډسټنس اف اسیلیټینګ باډي فرام مین پوزیشن ایٹ ان انسټنټ اف ټایم از کالډ ډسپلیسمنٹ دا موږ ډینوټ کوو په ایکس باندې او دې یونټ زموږ سره میټر دی ځکه چې موږ په فاصله ده نو فاصله زموږ سره یونټ میټر دی بل ټرم زموږ سره دی امپلیټیوډ څه شی دی اوس دا ډسپلیسمنټ چې کله خپل انتها ته ورسېږي میکزیمم شي نور بیا نشي سیوا کېدی دقیق انتهایی هټاو ته دی